सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਚੀਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ भी नजर रखी जा रही है। कैप्टन सड़े कई मुख्यमंत्रियों की जासूसी करवाई जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी जासूसी हो रही है। अदाकारा, खिडारियां ते कारोबारियां ते भी नजर रखी जा रही। करीब 10,000 भारतीयों का डेटा चोरी करने की कोशिश विच है चीन की एक कंपनी डाटा कलैक्ट करके अपनी सरकार नूं सौंपती है, जिहड़ी कि भारत लई वड्डा खतरा साबित हो सकता है। वड्डा खुलासा होया है। लद्दाख सीमा ते एक पासे चीन वालों पिछले 4 महीनों तो घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इस विचाले चौंकाण वाला खुलासा होया है। चीन जड़ी है, चीन वालों भारत की वड्डी हस्तियां ते नजर रखी जा रही है। चीन की एक कंपनी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जासूसी कर रही है। डेटा जड़ा है वड्डी शख्सियतां तो संबंधित जड़ा डेटा है वो कलैक्ट करके सरकार नूं सौंपिया जाता है। एक अंग्रेजी अखबार ने चीन की साजिश का खुलासा किया है। इस अंग्रेजी अखबार के मुताबिक करीब 10,000 भारतीयों का डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहे चीन। अगे वधिया 11:30 बजे के करीब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेगी कंगना रनावत। चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते सुरक्षा फिलहाल वधाती गई। तो अंदर सी कि वाइस सिक्योरिटी हासिल है कंगना रनावत नूं। कंगना दी कार अते सिक्योरिटी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। मुंबई तो मनाली लई रवाना हुई है कंगना। चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो मनाली लई रवाना होगी कंगना। कंगना रनौत ने जदों रवानगी तो पहला एक बार फिर ट्वीट किया ते उद्धव सरकार ते निशाना साधा। लोकतंत्र का चीर हरण करने का इल्जाम लाया कंगना रनावत ने। दफ्तर तो बाद मेरे घर नूं तोड़न की कोशिश हो रही है। कंगना ने मुंबई की तुलना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाल कीती हो रही। वो ट्वीट तुसीं वेख सकते हो। ट्वीट विच लिखिया कंगना रनावत ने, भारी दिल नाल मुंबई तो जाना। जिस तरह मैं इन्हां दिनां विच लगातार अत्याचार का शिकार होया ते काम की जगह तो बाद मेरे घर नूं भी तोड़न की कोशिश करदे मेरे ते लगातार हमला किया गया ते बदसलूकी की गई। मेरे चारे पासे जानलेवा हथियारां नाल चेतावनी सुरक्षा। लाजमी तौर पर यह कहना चाहिए कि ये पीओके दे बराबर से। इस दे नाल ही उन्होंने एक होर ट्वीट भी लिखा, एक होर ट्वीट भी किया ते एक क्या कि जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर दे। सो अजय ट्वीट लगातार करके कंगना रनावत जड़ी है महाराष्ट्र सरकार के निशाने साध रही है। सिद्धल करते मेरे सहयोगी मनोज राठी इस वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो जुड़ चुके हैं। मनोज की कुछ जानकारी किया जा रहा है कि तकरीबन 11:15 के आले दुआले कंगना रनावत की फ्लाइट जी मुंबई तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट लैंड होएगी और उस तो बाद तुरंत तो मनाली लिए रवाना हो जाएगी। बिल्कुल रजिंदर, करीब 10 तो 15 मिनट बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते कंगना जी है वो पहुँच रही है तो वो करके जी सिक्योरिटी है वो ला दी गई है। तुसीं वेख सकते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अराइवल गेट नंबर 1 जिथे हुण पूरी जी सिक्योरिटी है वो ला दी गई है कि 10 तो 15 मिनट तक कंगना हुण इत्थे पहुँच रही है तो उस तो बाद सीधा ही वो मनाली पहुँचणगे। यानी कि पूरी सिक्योरिटी जी है वो अलर्ट कर दी गई है। मोहाली पुलिस के नाल नाल जी CISF है वो भी पूरी ला दी गई है। पूरे बैरीकेड्स इत्थे कर दिए गए हैं कि किसी को भी इस तो आगे जाने की परमिशन जी है वो नहीं दी गई है। जोड़े मौके के अधिकारी हैं वो भी इत्थे पहुँचे ने नाल नाल जी उन्होंने सिक्योरिटी वाइस सिक्योरिटी है वो भी इत्थे पहुँच चुकी है। वो भी तुहानूं दिखाने की कोशिश करते हैं रजिंदर, क्योंकि ये हुण जिहड़ा घेरा पाया इहदे नाल नाल जिहड़े पुलिस मोहाली पुलिस के जिहड़े मुलाजिम है वो खड़े कर दिए गए हैं ते आगे सब तो आगे उन्होंने गड्डी जिहड़ी है वो खड़ी कर दी गई। यानी कि जिहड़ी गड्डी 'च पहलां भी वो आए सीगे उन्होंने गड्डी ते उन्होंने वाइस सिक्योरिटी जिहड़ी है वो खड़ी है। 10 तो 15 मिनट के अंदर अंदर वो इत्थे पहुँचणगे तो इस तो बाद सीधा वो अपनी गड्डी मर्सिडीज़ ये जी वाइट कलर की मर्सिडीज़ खड़ी है वो नाल उन्होंनी स्कॉट भी है वो बह के वो सीधा मनाली जिहड़े वो पहुँचणगे। तुसीं वेख सकते हो तस्वीरां वाइस सिक्योरिटी के नाल नाल होर भी जिहड़े उन्होंने पूरे एहतियातन जड़ा अलर्ट कर दिता गया है। ये आले दुआले किसी को भी परमिशन जी है वो नहीं दी गई है खड़ी करने की। और पूरा मोहाली पुलिस के नाल नाल जी CISF है उन्होंने खड़ा कराया गया। यानी कि जिहड़ा भी कंगना का कंट्रोवर्सी चल रही है लगातार हुण उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की भी गल की जा रही है कि भी ड्रग्स कनैक्शन जिहड़ा है उसकी भी जाँच की जाए। किते ना किते हुण ये पूरी जी सिक्योरिटी दी है। हालांकि लगातार जिहड़ा पलटवार
ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਡਰੱਗਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਨਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਈਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਮਨਾਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ। और उस वक्त ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਰੰਗੋਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ। ਵਾਈਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਜੱਗੋ ਚੱਕ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡਰੋਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੱਗੋ ਚੱਕ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੀ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੀ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ दावा ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जी ने बिल्कुल जो साडे गुरदासपुर जिले च बार्डर का इलाका पैंदा दुरंगला ब्रह्मपुर थाने च जगो तक टांडा पिंड पैंदा। उस जगो टांडे के पिंड वाले लोगों का कहना जी देर रात उन्होंने मतलब पाकिस्तान साइड तो हिंदुस्तान वाले ड्रोन उड़ता देखा, वो जो कि शेर साहब ने भी देखा और रात ही देखा गया। ड्रोन देखने तो बाद सारी इंटैलीजेंस एजेंसियां सरगर्म हुई ने, जाके पुलिस को इतलाह मिली। गुरदासपुर के एसपी जो रजिंदर सिंह सोल अपनी टीम के तहत सारे उत्थे जाके जांच कर रहे, पिंड के लोगों ने गलबात कर रहे। और फिलहाल जो एसपी गुरदासपुर ने गल इन्हों का कहना है जी फिलहाल ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ को ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਸਪੀ और अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जांच करने तो बाद ही सारे मामले का पता लग सकेगा सारा। ठीक, शुक्रिया बिशंबर तमाम जानकारी ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ सर्च ऑपरेशन भी चला रही है ते पुछगिछ भी की जा रही है पिंड वासियों वालों, क्योंकि लगातार पाकिस्तान वालों कोशिश होती है ड्रोन के जरिए हथियारों ते नशीले पदार्थों की सप्लाई की। अगे वधिया 328 पावन स्वरूप गायब होने के मामले च प्रदर्शन सत्कार कमेटी के लोग भी शामिल हुए। दरअसल सिख जथेबंदियां के नुमाइंदे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मंजी साहब दीवान हाल वल रवाना हुए ने। ये प्रदर्शनकारी दीवान हाल के बाहर भारी गिनती पुलिस तैनात कर दी गई है। एसजीपीसी की टास्क फोर्स ने भी मोर्चा संभालिया हुआ। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो अंदाज ये कि 328 पावन स्वरूप गायब होने का मामला जो सामने आया सी, उस तो बाद श्री अकाल तख्त साहब वालों एक कमेटी बनाई गई सी। बीते दिन एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल ने दावा किया सी कि ना तो स्वरूप गायब होए अते ना ही स्वरूपों की बेअदबी हुई, सगों एसजीपीसी के कुछ मुलाजमां ने भेंटां दे लालच विच स्वरूप ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सत्कार कमेटी के लोग भी उन्होंने साथ दे रहे हैं। मंजी साहब दीवान हाल के वल रवाना हुए हैं। सिख जथेबंदियां के नुमाइंदे मत्था टेकिया पहला दरबार साहब और उस तो बाद मंजी साहब दीवान हाल वल रवाना हुए।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਸੌ 28 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी, इस वेले मैं बाबा अटल राय साहब गुरुद्वारा दे बिल्कुल कोल हाँ और उत्थों जिहड़ी रस्ता हरमंदर साहब नूं जांदा उत्थे तुसीं देख सकदे हो। मैं नाल दी नाल तस्वीरां दे विच समझाउण दी कोशिश करदा कि सत्कार कमेटी दे नाल संबंधित जिहड़े कमेटी दे नुमाइंदे ने या फिर उन्हां दे नाल जिहड़े समर्थक ने और कई होर सिख जथेबंदियां ने यह ऐलान कीता सी कि अज दे दिन वो मंजी साहब दीवान हाल विखे जाके अपना जिहड़ा विरोध प्रदर्शन है शांतमई ढंग दे नाल करनगे। पर एसजीपीसी दे प्रधान ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਘਬੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮੂਨੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है राजीव, थोड़े को वापस आवांगे। फिलहाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट का रुख करदे कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। मुंबई तो फ्लाइट उन्होंने पहुंच चुकी है। सीधा तस्वीर इस वक्त देख सकते हो, कंगना रनावत एयरपोर्ट तो बाहर निकलते हुए। मनोज, इस वक्त की कुछ तस्वीर तो असीं अपने दर्शकों को विखाई रहे हैं हाथ हिलाते हुए, लेकिन किसी दे नाल कोई गलबात नहीं। मीडिया तो दूरी बना के वाइस सिक्योरिटी दे विचकार कंगना रनावत रवाना हो रही है। ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। सीधी तस्वीर चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो तुसीं वेख पा रहे हो। कंगना रनावत मुंबई तो चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। मनाली ਲਈ रवाना होने की तैयारी, नाल उन्हां दी भैन भी मौजूद और
ਵਾਈਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਮਨਾਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ 22+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਕੰਗਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਰਣੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਪੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਐਨ ਸੁਮਨ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਬਈ ਡਰੱਗਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ, ਮਨੋਜ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ। ਵਾਈਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਕਿਉਂ ਮਨਾਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ 22+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਸਕॉर्ट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਕॉर्ट ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕॉर्ट ਕਰੂਗੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੀਗੀ। CISF ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ। ਵਾਈਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ, 40 ਤੋਂ 50 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨਾਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।